There are numerous injustices that exist today in many parts of the globe. Some go unchallenged, while millions are valiantly fighting to free themselves from their injustice. There also exist many great forces who aspire to free certain peoples. So there are three things that we can identify that is the genesis of a nation. Then why don't we see nations being born every year? The birth of a nation only occurs when there exists its injustice, the people's steadfast resolve to make it right, and historical circumstances all juxtaposed together. Bangladesh's birth was precisely such a glorious phenomenon. We must not forget any of those three pillars that gave us our nation. The men and women who gave their lives and those people who fought and lived, and some of you are amongst us here tonight, to wrest free Bangladesh from an oppressive government are a special breed indeed. They are the Mukti Jodhas. Revisionist historians today and their lackeys are conspiring to bring down their heroic contribution by equating them to mere political parties. The Mukti Bahini is much more than that. They are above Awami League, they are above BNP, and they are most certainly above Jamaat. In the US, Jamatis would be termed terrorists today. But being a more civilized nation, Bangladesh tolerates the newly insurgent Jamatis and even in some cases honors them. And so you make your own conclusion whether that is right or wrong. These short-sighted so-called neutral revisionists point to Korea, Singapore, Malaysia, and tell us that we need to forget the past and just make money. Now, yesterday, many of you may know, Studs Terkel, the great American chronicle of the everyday man, he passed away. You know what he said? He said, we don't remember anything. There is no yesterday in this country. সে এই দেশের কথা বলেছে ওইভাবে আমাদের বাংলাদেশও ওই দিকেই চলে যাচ্ছে. So we have to be very vigilant that we do not forget our past. A nation can never prosper and take its legitimate place in the pantheon of nations if it forgets its own history. Prosperity is more than driving foreign-made cars and having a house next to the Gulshan Lake. Now, there is absolutely nothing wrong with acquiring such material wealth, but the fundamental footing is absent from such possessions. If that's missing, there is nothing more than mere house of cards, Tasher Desh, as the great poet said. Now, Los Angeles, we have amongst us today a true hero and a brave son of the soil who continually, even today, risks his life. He told me today during lunch that he's going back and risking his life again to make his next project, which I'm sure we'll hear about tonight from him. To keep alive the memory of those Mukti Jodhas and the innocent victims of our great liberation war. He is Mr. Shahryar Kabir, a Bangladeshi journalist, filmmaker, human rights activist, and author of more than 70 books focusing on human rights, communalism, fundamentalism, history, and the Bangladesh War of Independence. Imagine 70 books. How many of us have actually read 70 books in our lifetime? He's the recipient of numerous awards for his contribution to Bengali literature. He has addressed at least 60 international conferences, and this is probably the 61st, and seminars and workshops on issues of peace, communal harmony, and human rights. Please give him a hearty welcome to Los Angeles to make a few introductory remarks about his remarkable film. Ladies and gentlemen, Mr. Shahryar Kabir. He will be available after the screening to answer questions from the audience. Thank you. আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন মুক্তি চেতনা এবং বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাইটার্স ইন ক্যালিফোর্নিয়া সহ অন্যান্য যারা এই উদ্যোগটি আয়োজন করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে অত্যন্ত অল্প সময়ের ভেতর আপনাদের সামনে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়েছেন তারা আমাকে। এটা আমার জন্য একটা বিরল সৌভাগ্যের বিষয় যে আজকে দুপুরেও আমি অনেক মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে দেখা করেছি যারা এখানে আছেন দীর্ঘদিন ধরে। আপনারা হয়তো জানেন গত 17 তারিখে আমি আমেরিকাতে এসেছি এবং
প্রায় প্রতিদিন এক একটি রাজ্যে এই ছবিটির প্রদর্শনী হচ্ছে। এই ছবিটির কপি আমি দিয়েছি এখানকার কংগ্রেসের বাংলাদেশ ককাসের যে চেয়ারম্যান জোসেফ ক্রলিকে, কারণ ক্রলির সঙ্গে গত বছর এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছিল। আমরা একটা জিনিস তাদের কাছে চেয়েছিলাম যে বাংলাদেশে এত বড় একটা গণহত্যা হয়েছে, যেটা আমরা বলি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে এত বড় গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের কোনো নজির নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পশ্চিমা বিশ্ব, আমাদের ঐতিহাসিকরা পশ্চিমের এই বিষয়ে আশ্চর্যজনক একটা নীরবতা অবলম্বন করেছে প্রথম থেকেই। তার অনেকগুলো কারণ আছে, সেই কারণগুলো আমি আর এখন বলছি না। আমরা যখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলাম 16 বছর আগে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে, তখন আমাদের মনে হয়েছিল যে দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যদি আমরা জনমত সৃষ্টি করতে না পারি, বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্ব তারা যদি এই গণহত্যার স্বীকৃতি না দেয়, পরিস্থিতি এমনই একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আমাদের সরকার চাইলেও সম্ভব হবে না। খুব স্থূলভাবে যদি আমরা কথাটা এইভাবে বলি যে গত শতাব্দীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ ছাড়াও গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে কম করে 50টি দেশে। আমার এই ছবিতে আছে 10 লাখের ওপর মানুষ নিহত হয়েছে 20টি দেশে, কিন্তু এর মধ্যে 3টি দেশ ছাড়া আর কোথাও গণহত্যাকারী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এবং নেওয়া হয়নি তার একটা বড় কারণ হচ্ছে আমেরিকা। আমেরিকা 1971 সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিল এবং আমেরিকা সেই সব দেশেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার উদ্যোগ নিয়েছে যেখানে যুদ্ধাপরাধী বলতে তারা যাদেরকে বোঝাচ্ছে তারা আমেরিকার বিরুদ্ধে ছিল। যেমন উদাহরণ দিলে বোঝা যায় যে কম্বোডিয়াতে তারা যে বিচারের উদ্যোগটি নিয়েছে, যে যাদের বিরুদ্ধে খেমার রোজদের বিরুদ্ধে, খেমার রোজরা তো কমিউনিস্ট, তারা যুদ্ধ অপরাধের জন্য তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, গণহত্যার অভিযোগ রয়েছে, কিন্তু খেমার রোজদের আগেও যারা ওখানে যুদ্ধ অপরাধ করেছে, গণহত্যা করেছে, তাদের বিচার কিন্তু এজেন্ডায় নেই। এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে আমাদের মনে হয়েছে যে আমেরিকাতে যদি আমরা এই প্রশাসন, নীতি নির্ধারক, বিশেষ করে আইন প্রণেতাদের যদি এটা বোঝাতে পারি, কারণ পরিস্থিতি তো পরিবর্তন হচ্ছে। 71 তো এখন নয়, 71-এ আমেরিকার যারা শত্রু ছিল অনেকেই এখন আমেরিকার বন্ধু। এই কারণেই খুব দ্রুত সময়ের ভেতর আমরা চেয়েছিলাম নির্বাচনের আগেই, মানে বেশ কিছু সময় আগে ছবিটা শেষ করবো আমেরিকা নির্বাচনে, কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। তারপরও জোসেফ ক্রলি বলেছেন যে তিনি এবারই আগামী যে প্রথম সুযোগে কংগ্রেসে বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতির প্রস্তাবটি তুলবেন। সেই প্রস্তাবের খসড়াও একটি আমরা তাকে প্রদান করেছি এবং তিনি আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তিনি আশা করেন যে অচিরেই আমেরিকার কংগ্রেস বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতি দেবে। এই স্বীকৃতি পেলে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা আমাদের পক্ষে অনেক সহজ হয়ে যাবে। সেই জন্যেই এই ছবিটি দ্রুত শেষ করে আমি এখানে এসেছি, তাদেরকে দিয়েছি যারা এখানে কনসার্ন। কংগ্রেস ছাড়াও জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট, আপনারা হয়তো জানেন না, জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট গত 3 বছর ধরে 71-এর গণহত্যা নিয়ে কাজ করছে, তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করছে। 3 বছর আগে তারা আমাকে ডেকেছিল এই বিষয়ে তথ্য চেয়ে। আমাদের যা তথ্য ছিল আমরা দিয়েছি জাস্টিস ডিপার্টমেন্টকে, এবং জাস্টিস ডিপার্টমেন্টও কিছু উদ্যোগ নিচ্ছে এ ব্যাপারে। তো পরিস্থিতিরই, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি কিছুটা আমাদের অনুকূলে এসেছে। আপনারা জানেন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা গত এপ্রিল মাসে জাতিসংঘে এসে বলেছেন যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি বাংলাদেশে গণদাবিতে পরিণত হয়েছে এবং সরকার যদি উদ্যোগ নেয় জাতিসংঘ এ বিষয়ে সহযোগিতা করবে কিনা। জাতিসংঘের মহাসচিব বলেছেন বাংলাদেশ সরকার যদি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার উদ্যোগ নেয় জাতিসংঘ সব রকম সহযোগিতা করবে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব একটা বড় দল নিয়ে গত জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশে এসেছিলেন
এবং এই প্রথমবার অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে অত্যন্ত উচ্চ বক্তব্য রেখেছে, উচ্চ কণ্ঠ বক্তব্য রেখেছে। দিক থেকে আমাদের মনে হচ্ছে যে আজকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনেক অনুকূলে, কিন্তু তারপরও আপনাদের কাছে যেটা আমাদের প্রত্যাশা, আপনারা যারা এদেশের নাগরিক, আপনারা যাদেরকে ভোট দিয়ে কংগ্রেসে পাঠান, আপনারা আপনাদের কংগ্রেসম্যানদের বলুন ৭১-এ বাংলাদেশে কি হয়েছে। এখানে অনেক ভিকটিম আছে, নিপা আমার সামনে বসে আছে।